इवें सत संगत ना मिलन दे कारण मनुख दे अंदरों सत संतोख दया धर्म दया इत्यादिक जिन्ने भी गुण ने हौली हौली खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जिवें ही ये गुण खत्म होंदे ने मनुख आचरण तो डिग जाता है, अशांति आउंदी है, जिंदगी विच डर पैदा हुंदा है। ऐसे कई तरह के औगण ने जिहड़े मनुख दे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि किसी ना किसी ने तो मन में रहना ही है। जिवें कोई मकान होए ना, उहदे विच कोई ना कोई तो रहेगा ही, या सत संतोख दया धर्म रहेगा, या उहदे विच ईर्ष्या द्वैग चुगली निंदा रहेगी। हुण घर बनाया, उहदे विच किसे नूं ते एक नूं रहना ही है, और सारी उम्र इन्हां दी लड़ाई चलती रहती है। सत संतोख दया धर्म दी अंदर मनुख दे युद्ध चलता ही रहता है। जिहड़ा सतसंगी हुंदा है, जदों सत संगत विच आउंदा है, हौली हौली वो अपने खुद दे नाल लड़ाई करनी शुरू करता है। उहदे खुद दे अंदर जंग शुरू हुंदी है। क्यों? क्योंकि उस नूं बाहरी तौर तो हुण पानी मिलना शुरू हो गया। उस दे अंदर जदों विचार उठदा है कोई, वो फिर सत संगत तो मिली हुई गुरबाणी की सिक्ख्या नाल अपने मन नूं समझाउंदा है, मना ये ठीक नहीं है। जो तू समझ रहा है, मन जो कुछ कर रहा है, मन नूं फिर अंदरों जीव आत्मा थोड़ी जी कहती है ने मना ये तेनों भुगतना पएगा, ये परिणाम माड़े होणगे। क्योंकि हौली हौली फिर मनुख आत्मा की आवाज़ सुननी शुरू करता है। पर जिमें जिमें मनुख माड़ी संगत में जाता है, हौली हौली आत्मा की आवाज़ दबी ही जाती है। आत्म की आवाज़ है तो अंदर ही है, पर सुननी बंद हो जाता है मनुख। पर जिमें जिमें सत संगत में आएगा, चंगे गुण अंदर आउणगे, कर्म वधणगे, फिर अंदर आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। फिर आत्मा उपदेश भी करती है कि चंगा है कि माड़ा है। जो गुरु का ज्ञान अंदर गया हुंदा है, फिर अंदर लड़ाई चलती है। अंदर मन नूं समझा रहा हुंदा है ये ठीक नहीं है। फिर कोई भी कारज करन तो पहला मनुख हज़ारां वारी उहदे परिणाम बारे सोचण लग जाता है। हजे तो मनुख किसी नूं कुछ बोलता है, कोई भी काम करता है, उसका परिणाम नहीं सोच रहा ये परिणाम की निकलणगे। जे मनुख अज कोई नशा कर रहा है, वो परिणाम नहीं उन्होंने पता ये परिणाम की ने। अज कर रहा है, अज परिणाम नहीं हैं, पर आने वाले भविख दे विच जो वो परिणाम निकलणगे, वो चों उन्होंने अपनी जिंदगी में अशांति और दुर्गति सहनी पएगी। इस करके मनुख अज चंगे कर्म कर रहा है, ये परिणाम भी निकलणगे। फिर जदों ये परिणाम आउणगे, मनुख के अंदर खुशी ते आनंद पैदा हो जाएगा। उत्थों भी कुछ पैदा होना है, पैदा इत्थों भी होना है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मनुख की जिहड़ी वित्तीय कंडीशन है, जिन्हों आर्थिक हालात असीं कहने हैं, जदों जदों कुसंगत विच मनुख जाता है, आर्थिक हालात भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। समाजिक तौर पर मनुख की इज्जत भी जाती रहती है। पर जिमें जिमें सत संगत विच आउंदा है, इसकी आर्थिक कंडीशन भी ठीक हो जाती है। कारण की है? गुरु कृपा करता है, परमात्मा कृपा करता है। फिर परमात्मा अगे बेनती भी करेगा, इन्हूं पता तो लगे ना परमात्मा है, विश्वास वधेगा। जदों तक उस ते विश्वास नहीं है, उदों तक कुछ भी नहीं है। जिमें जिमें मनुख बंदगी करता है, ये प्रालब्ध वधदी है, चंगे कर्म वधदे ने। सो आप जी सत संगत विच बैठे हो, निरंतर आउंदियां आउंदियां मनुख की जिंदगी में बदलाव अवश्य आउंदा है, जरूर आउंदा है। इस करके कल तो ही आप श्रवण किया सी, गुरु अमरदास जी महाराज परलोक गमन कर लगे हैं। आओ जिवें वो कथा अगे चलती है, बड़े प्रेम अदब सत्कार नाल गुरमंत्र का जाप करते हुए आपने श्रवण करनी है।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਭਇਓ, ਨਿਜ ਪਦ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਦਇਓ। ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਅਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਅੰਤਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਯਮ ਬੁੱਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ, ਅੰਤਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਈਰਖਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦੇਖਨ ਕਰੀ ਰਹੇ, ਤੁਮ ਹੋ ਵੱਡੇ ਬਿਗਨ ਗਨ ਹਰੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨ ਕੋ ਸੁਤ ਗੁਰ ਤਾ ਜਗ ਪਾਵੈ, ਸਮੋ ਪਾਏ ਸੋ ਤੁਮ ਟਿਕ ਆਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਬ ਕਰਹਿ ਸਪਰਸ਼ਨ ਹਾਥ, ਹਰੇ ਸਰਬ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਾਥ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਏਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਮਾਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ੋਭਨਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਟੱਪੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਪਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀਭ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੂਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ, ਰਸਨਾ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਸਨਾ ਬੋਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦਾਸੂ ਆਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਅਪਾਰ ਲੋਕ ਦਰਸੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਜੋ ਰਹੇ ਸਭ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿ, ਤਨ ਧਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਹਿ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਇਆ, ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, 20 ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਚੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ 'ਚ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਭਾਵਕ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਜੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨਾ, ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਅੰਤਰੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਕੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ, 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਉਠਾਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵੈਸਾ ਲੋਕ ਰਾਖੈ ਭਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਇਹ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕੀ ਭਾਉ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੋ ਪੁਨਹ ਉਚਾਰਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਰੂਪ ਸੁਧਾਰਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਮਮ ਸਮ ਏਸ ਕੋ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ, ਹਉ ਅਭੇਦ ਇਨ ਸੋ ਇਕ ਵਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਅਵਧ ਦੀਨ ਬੈਠਾਏ, ਸ਼ਰਦਾ ਧਰਹਿ ਸੋ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਵਹੁ ਅਬ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਸੁਨ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਕਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਨਾ, ਬੰਦਏ ਕਰ ਜੋ ਰਹੇ ਮਨ ਦੀਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਦੋਂ ਕੀ ਸ਼ਬ ਪੂਰਨ ਮਾਸ਼ੀ, ਚਹਤ ਸਮਾਵਨ ਘੋਰ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਉਹ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਕਣਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਰੱਖੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੱਤਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਨੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਵ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਰਤੀਰਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 70 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਈਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, 5 ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਧਾ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਸੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭੋਗ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜੂਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲੀ ਜੂਨ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਜਾਮਲ ਸੀ ਨਾ ਪਾਪੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪੀ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ। ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਨਗਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗੇ, ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੜ ਪਏਗਾ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪਏਗਾ। ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਅਜਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੜ ਪਿਆ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਗਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਜਾਗੇ, ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਿਓ ਬਚਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੁਗਤੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ,
ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਜਪੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਹੱਡ ਕੜਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਚਾਰੇ ਆਸਰੇ ਭਜਨ, ਫਿਰ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ, ਬਸ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਹਤ ਸੁਨੰਦਨ ਹੇਰਾ, ਆਸਿਆ ਇਸ ਦੀਨਸ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਹਾਰੀ ਕਰੋ ਵਿਮਾਨ ਬਣਾਵੋ, ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਹੇ ਸ਼ੀਘਰ ਕਰਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਮੋਹਰੀ ਕਹੇ ਬਚ ਐਸੇ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੀ ਆਇਸ ਕੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੀ ਮੇਰ ਜਾਦ ਜੋ ਹੈ, ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜਿਵ ਕਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਕਰੋ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰ, ਧਰਮ ਕੀਰਤ ਤੇ ਸਿਧ ਵਿਵਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਰਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਹਿ ਸੰਕਟ ਆਏ ਜੇ ਪਰੈ, ਸਿਮਰੋ ਮੋਹਿ ਕਾਜ ਸਭ ਸਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੰਕਟ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੇ ਸੁਤ ਧਰਮ ਕੀਰਤ ਜੋ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਏਉ ਭਗਤ ਸੁਭਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭ ਕੀਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਸੁਖ ਲਹੈ ਅਪਰਮ, ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤ ਕਹਾਵਤ ਧਰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਪਦਾਰਥ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਇੰਨੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਕਹੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪੁੰਨ ਫਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਬਸ।
ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਚੋਂ ਕੇ ਕਰੇ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਅੱਜ ਬੀਜੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਨਾਮ ਜਪ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਣਕ, ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਤੋਖ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਢੱਕੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਪੱਕੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਗਨ ਕਰਮ, ਸੋ ਸਗਰ ਹੋਏ ਜਾਹੇ ਅਧਰਮ। ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਅਵਸ਼ਯ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੁੱਟ ਲਏਗਾ। ਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਤਬ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਲੇਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੌਲੀ 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 ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘੜਨ ਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਹੋਰ ਨਿਹਾਰੇ, ਹੁਤੀ ਭਾਵਨੀ ਜੋ ਜਿਸ ਧਾਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਬਾਛਦ ਫਲ ਪਾਵਾ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੰਗ ਲਾਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਫਲ ਪਾਏ ਹਨ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਭਰਾਤਾ ਬੰਧੂ ਸਿੱਖ ਦਾਸ, ਪਾਛੇ ਕਰੋ ਨ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਵਿਲਾਪ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਾਣੀ ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਹੇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ, ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਦਨ ਉਹਨੇ ਸੱਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਲਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਮਰਾਜ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨਾ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਊ। ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਤ ਰਹੋ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਨਹੁ ਸੁਨਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਣਾ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਵਾਪਰੇ, ਜੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਵਾਪਰੇ ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਪਕਾਏ। ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਰੋਵੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਉਹਦੇ ਰੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਰੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਰੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਕਤ ਸੀ। ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਨੇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਜੀਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਰੋਣਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਰੋ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਜੇ 100 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਬਸ। ਜੇ 1000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ ਤੇ 25 ਦਿਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ 2-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਤਾਈਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਚਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੀਤਾ ਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਮਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਹਿਮ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਲਿਪਵਾਇਸ, ਚੰਦਨ ਆਦ ਸੁਗੰਧ ਛਿੜਕਾਇਸ। ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਚਾ ਲਗਾਓ, ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਨ ਭਰਨ ਫੂਲਨ ਕੀ ਮਾਲਾ, ਕੁਛ ਆਸਨ ਪਰ ਪੌਡੇ ਦਿਆਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਾਰ ਹੂਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਬ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ, ਦੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਕਾ ਲਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਸਨ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੇੜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੂਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।